Hello, friends. So, new part actually, aldehydes, ketones, and carboxylic acids is a new topic, and out of that, uh, an important section carboxylic acid. This we are going to start today. Now, functional groups, various functional groups we have considered earlier. Among that is a carboxylic group, isn't it? Carboxylic group, functional group. This is a allowed condensed form, short form we can say. This is a general representation. Now alkyl, normally R dash is written for alkyl group normally, methyl, ethyl, propyl, butyl. But carboxylic group, if it is attached to not only aliphatic carbon, it can be aromatic carbon also. Means this general representation of carboxylic acid can also be written in this fashion. Aryl, representation of aryl group, aromatic ring. Even the carboxylic group, the carbonyl carbon of carboxylic group COOH, if this is attached to, instead of aliphatic or alicyclic, even if it is attached to aromatic carbon directly, phenyl ring, aryl ring, in general aryl, specific phenyl, then also it shows the properties of carboxylic acid, and therefore this comes under what we call as carboxylic acid. Aryl, general. If it were benzoic acid, means phenyl, hydrogen from benzene, then the representation is this phenyl. Or even hydrogen atom is directly attached to carboxylic group. The compound is carboxylic acid because it shows the properties of carboxylic acid. This is not always followed. Now, if we take example of alcohol, if R is replaced by aromatic ring, it becomes phenol, and if it is H, it is neither alcohol nor phenol, it is water. Okay, so it is not always followed. So carboxylic acid, carboxylic acid, carboxylic acid. Although carbonyl group is present and hydroxy group is present, the carboxylic group as a whole has a property, and therefore compounds containing this functional group, and these are the general representations. Carboxylic acid I have already written. I have written one example. You can take as any other alkyl group or aryl group, or it can be H, formic acid. Okay. Now when dissolved in water, large amount of water, I can write here large amount of water aqueous, or I can write here heterolytic breaking of this OH bond takes place. This heterolytic breaking, okay, and heterolytic breaking gives rise to, I can write in this fashion, the shared pair, electron of oxygen remains with oxygen, electron of hydrogen goes to oxygen. This heterolytic breaking, shared pair goes to oxygen. The routine two lone pairs are there, I have not written. Okay, and therefore this carboxylate, although example you can consider as a general carboxylate group, carboxylate group. In specific, this is the acetate group. Acetate group or ion, isn't it? Plus free H plus ion, and in water. Now the substance which when dissolved in water, if it gives free H plus ions, is acid. Arrhenius theory. So this is acid, no doubt, acid, but it is weak acid. Weak acid means whatever is dissolved, whatever amount is dissolved, it is highly soluble in water because of hydrogen bonding. OH bond is polar, but out of that, very less in water, very less will be present in this form, and majority will be present soluble in water but unionized, undissociated. Okay, so it is weak acid. Now although OH group, you may ask, OH group is present in alcohols like what I have written here.
OH group is present in so many other compounds. But why the heterolytic breaking here giving rise to acid? Although whatever is dissolved out of that, less get, नाही का, म्हणजे 10,000 पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केले असतील, म्हणजे ते कॉन्सन्ट्रेशन टेम्परेचरवरती अवलंबून आहे. कल्पना म्हणजे छोटा किती फरक आहे हे कळण्यासाठी. एक समजा 10,000 मॉलिक्युल्स पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केले त्या ठराविक टेम्परेचरला, ओके, पाणी काय असेल ते VDM³, तर तो असा आकडा 10,000 पैकी 10, 20, 15 असं काहीतरी या फॉर्ममध्ये गिविंग राईज टू फ्री H+ आयन्स. मग कमी का असेल ना, पण फ्री H+ आयन्स मिळतात ना ॲसिड. देअरफॉर इट इज वीक ॲसिड. HCl वगैरे कसं असतं, HCl जेवढे डिझॉल्व्ह होऊ शकतात तेवढे, आता डिझॉल्व्हच नाही झालं तर काय करणार. वॉट एव्हर अमाऊंट इज डिझॉल्व्ड, समजा 10,000 डिझॉल्व्ह झाले, ऑलमोस्ट ऑल, चुकून एखादा राहिला तर म्हणून ऑलमोस्ट स्ट्रॉंग ॲसिड, HCl, HNO3, H2SO4, परक्लोरिक ॲसिड, पिक्रिक ॲसिड, ओके, फिनॉलमध्ये काय हरकत नाही. नाउ व्हाय दिस, व्हाय हेटेरोलायटिक ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन पोलार सॉल्व्हंट टेक्स प्लेस, नाही का. जसं की अल्कोहोलमध्ये समजा एखादं इथाइल अल्कोहोल घेतलं तर इट इज सॉल्युबल इन वॉटर बिकॉज OH बॉन्ड इज पोलार, डेल्टा निगेटिव्ह अँड डेल्टा पॉझिटिव्ह, अँड देअरफॉर बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. वॉटर, delta negative oxygen of water and delta positive hydrogen, it is soluble in water. But although it is soluble in water, alcohol, but no heterolysis. ओके, एक्सप्लेन करताना तेवढाच एक वेगळा मुद्दाहून बारीक खाली लिहिलं, महत्त्वाचं इथं लिहायचं आहे मला. वॉटर सोल्युबल आहे, OH बॉन्ड पोलार आहे, पोलार इन पोलार, वॉटर इज पोलार, OH बॉन्ड इन अल्कोहोल इज पोलार, पोलार इन पोलार सॉल्युबल, लाईक डिझॉल्व्स इन लाईक रूल. बट हेटेरोलायटिक ब्रेकिंग डज नॉट टेक प्लेस, म्हणजे ॲसिड नाही आहे. मग इकडं का होतात, तर मग तिकडं रिझन इथं का होतात, रेझोनन्स, नाही का, रेझोनन्स पूर्वीच्या कन्सेप्ट लक्षात आलं का. मग इथं रेझोनन्स पॉसिबल आहे, ओके, बिकॉज देर इज अ कॉन्ज्युगेशन. बघा ना, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आहेत, पण ऑक्सिजनची एक लोन पेअर इझिली अवेलेबल असते स्मॉल साईजमुळं, नॉट बोथ. लोन पेअर सिग्मा पाय किंवा पाय बॉन्ड सिग्मा लोन पेअर, म्हणजे देर इज अ कॉन्ज्युगेशन. आणि कॉन्ज्युगेशन असेल तर मग दिस स्ट्रक्चर कॅन बी रिटर्न इन अनदर फॉर्म. म्हणजेच याचा अर्थ की आपण जे नॉर्मली असं लिहितो ते याच फॉर्ममध्ये नाही आहे, तर व्हेरियस रेझोनेटिंग फॉर्म्स, म्हणजे व्हेरियस पॉसिबल अरेंजमेंट्स, व्हेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. तर याचा जो दुसरा रेझोनेटिंग फॉर्म आहे तो, सिन्स कॉन्ज्युगेशन इज देअर, तर लोन पेअर, द मोमेंट लोन पेअर गेट शेअर्ड हिअर, या दोन्हीतला जो वीकली शेअर्ड पाय बॉन्ड असेल, डबलमध्ये एक स्ट्रॉंग सिग्मा आणि दुसरा वीक पाय, दॅट विल गेट ट्रान्सफर्ड हिअर. आणि त्यामुळे काय होईल, त्याचा अनदर रेझोनेटिंग फॉर्म, दिस लोन पेअर विल बिकम अ शेअर्ड पेअर, म्हणजे पाय बॉन्ड, कारण डबलमधला एक वीकली शेअर्ड होणार. डबल बॉन्ड असेल तर एक स्ट्रॉंग सिग्मा आणि दुसरा वीक पाय बॉन्ड असतो, आणि दिस लोन पेअर बिकम्स अ शेअर्ड पेअर. त्यावेळेला या दोन्हीमधला जो पाय असेल समजा हा, कारण याची बॅलन्सी मेंटेन व्हायला पाहिजे, दिस पाय बॉन्ड विल गेट ट्रान्सफर्ड टू ऑक्सिजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन, आणि त्यामुळे त्याचा तो रेझोनेटिंग फॉर्म. इथं मिथाईल घेतलं एक्झाम्पल म्हणून, ठीक आहे, इथाईल असेल, R असेल, ते जनरल आहे, ओके. घेताना एक्झाम्पल घेतलं तरी तुम्ही जनरल समजायचं, सोयीसाठी एक्झाम्पल घेतलं लिहिण्याची सोय. आणि मग काय झालं बघा, इथं आधीचे 2 लोन पेअर्स, आता इथं जिथं दाखवणं गरजेचं आहे तिथं दाखवतो आहे, मग अशी तिथं दाखवण्याची काही गरज वाटली नाही, म्हणून पाय दिस इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर्ड पेअर गेट्स ट्रान्समिटेड टू द ऑक्सिजन. मग एक ऑक्सिजनचा एक कार्बनचा इलेक्ट्रॉन होता, म्हणजे एक कार्बनचा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे हा, नाही का, कार्बनचा इलेक्ट्रॉन आहे हा, अँड देअरफॉर निगेटिव्ह चार्ज इज डेव्हलप्ड हिअर, ओके. आणि त्या मोमेंटला ही लोन पेअर याची नाव इट इज शेअर्ड बिटवीन 2, म्हणून सोयीसाठी ॲरो दाखवायची पद्धत आता नाही आहे, पण आपण शिकताना दाखवूया. त्यामुळं 1 लोन पेअर बिकम्स अ शेअर्ड पेअर, आणि इथली 1 शेअर्ड पेअर आहे ती लोन पेअर झाली इथं, आणि इथली लोन पेअर आहे ती शेअर्ड पेअर झाली. आणि त्यामुळं काय झालं की द इलेक्ट्रॉन पेअर विच वॉज कम्प्लिटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सिजन, ते आता शेअर्ड पेअर झालं, म्हणजे इथं जसं की एक इलेक्ट्रॉन कार्बनचा झाल्यासारखं झालं, नाही का. देअरफॉर दिस डेव्हलप्स पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन, म्हणजे मॉलिक्युल ॲज अ होल न्यूट्रलच आहे. सो कार्बॉक्सिलिक
ग्रुप कंटेनिंग म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड्स म्हणूया, म्हणजे इकडे कोणी असू दे. ओके, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेझेंट इन दीज टू रेझोनेटिंग फॉर्म्स. ओके, आणि दोन्हीचे महत्त्व आहे. त्यातल्या या दिस रेझोनेटिंग फॉर्म बघा, त्याच्यामध्ये काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज इज डेव्हलप्ड ऑन ऑक्सिजन. हे समजून घ्यायचं, ऐकायची गोष्ट आहे. सगळं असं ओळीमध्ये सेंटेन्स असं नोट्स लिहून घ्यायचं असं नसतं. एकदा ऐकलं, दोनदा ऐकलं, समजलं, ओके, त्याचा कुठंतरी उपयोग होतो, असं आहे. आणि नोट्स आहेतच, नोट्स, लेक्चर याच्यावर पहिल्यांदा भर द्या. याच्यातून वेळ मिळाला तर मग जे चाललं आहे त्याला रिलेटेड टेक्स्ट किंवा नोट्स पुन्हा मी सांगत असतो. टॉपिक सुरू करताना इंट्रोडक्शनमध्ये एक पुस्तकाचा सिक्वेन्स असतो. ओके, तर त्याच्यामध्ये काही वेळेला तिसरा पॉईंट, चौथा पॉईंट असेल, तो शिकण्यासारखा आहे, त्यात काहीतरी डिटेल्स आहेत, तर तिथून सुरू केलं असेल तर सांगितलं. त्यामुळे लेक्चर त्याला रिलेटेड नोट्समध्ये कुठला पेज आहे तो थोडा इकडे तिकडे असेल तर तो टिक करायचा, तो वाचायचा. आता बघा की याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे की द सेकंड रेझोनेटिंग फॉर्म आउट ऑफ 2 रेझोनेटिंग फॉर्म्स, इन द सेकंड रेझोनेटिंग फॉर्म पॉझिटिव्ह चार्ज इज ऑन ऑक्सिजन. पॉझिटिव्ह चार्ज इज ऑन ऑक्सिजन म्हणजेच ऑक्सिजन इज मोर, जो नॉर्मली असतो त्याच्यापेक्षा, त्याच्यावर ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असून त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला बिकॉज ऑफ रेझोनन्स, नाही का. म्हणजे मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. बघा, ऐका मी काय बोलतो ऐका, तेच लिहिलं आहे, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऑक्सिजन सध्या या फॉर्ममध्ये. आता असं असल्यामुळे काय होणार, OH बॉन्ड in this carboxylic group in COOH becomes more polar, therefore heterolytic breaking, heterolysis, जे इथाइल अल्कोहोल वगैरे त्यांचं शक्य नाही म्हणालो वॉटरमध्ये सोल्युबल असले तरी. त्याचे कारण का, इथे हे जी परिस्थिती बिकॉज ऑफ रेझोनन्स आलेली आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असला तरी बिकॉज ऑफ लोन पेअर बिईंग शेअर्ड नाव पॉझिटिव्ह चार्ज, ओव्हरऑल मॉलिक्यूल इकडे नेगेटिव्ह, इकडे पॉझिटिव्ह, न्यूट्रल. ओके, मोर पोलार म्हटल्यानंतर हेट्रोलायटिक ब्रेकिंग किंवा हेट्रोलिसिस, देअरफॉर हेट्रोलिसिस ऑफ OH बॉन्ड बिकम्स इझी. भले 10,000मधले 5, 10, 15 असतील पण होतात ना, याचे तेवढे पण होते, बिकम्स इझी. ओके, अँड देअरफॉर इट इज ॲसिड, ऑल्दो इट इज वीक, देअरफॉर इट इज ॲसिड. तर हा एक, आणि हे रेझोनन्सवरून आपण सांगू शकलो. आणि असे 2 रेझोनेटिंग फॉर्म्स आहेत, म्हणजे ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर इज द रेझोनन्स हायब्रिड ऑफ दीज 2. आता तो आपण फक्त उल्लेख केला, कानावर पडला, कारण ते पूर्वी आपण सेपरेटली बघितलेलं आहे. असं हे कार्बॉक्सिलिक ग्रुप, आणि मग त्याचं आता डिस्कशन पुढे घेऊन जायचं आहे. त्यासाठी हे काढतो म्हणून एक छोटा पॉज. येस, नाव विल कन्सिडर फ्यू एक्झाम्पल्स, कॉमन अँड IUPAC nomenclature, that point of view. Actually, chemical reactions, mechanisms, MSTCT, NEET, as far as that limit scope of the syllabus is concerned, we need not consider very complicated examples. Okay, for the sake of practice, we will consider. Okay, but that should be in your minds. बघा, ज्या प्रिपरेशन, केमिकल रिॲक्शन्स, मेकॅनिझम, तिकडे हे 3-4 कार्बनपर्यंतच लागतं, आणि 1-2 कार्बनपर्यंत जास्त बघायचं. एखादा क्वेश्चन बोर्डला वगैरे मल्टीफंक्शनल ग्रुपचा वगैरे किंवा क्वचित, तर त्या हिशोबाने काही एक्झाम्पल्स बघायचे, पण आपल्याला माहीत असावं. नोट्समध्ये वगैरे एक्झाम्पल्स मी भरपूर दिलेले आहेत, तुम्ही ते घाबरून जाल, प्रॅक्टिससाठी दिलेले आहेत, पण फोकस पाहिजे तो ठराविक एक्झाम्पल्स. ओके, मुद्दाम सांगितलं. आता बेसिक रूल काय आहे की कॉमन सिस्टीममध्ये नॅचरल सोर्स तो सांगतो जसं की आता याचा बघा 1 कार्बन, तर याचा नॅचरल सोर्स फॉर्मिका अँट, नाही का. कॉमन सिस्टीममध्ये फॉर्मिका अँट त्याच्यामध्ये नॅचरल सोर्स आहे त्याचा, त्याच्यावरून ते. आणि
आय सी ॲसिड, एंडिंगला आय सी ॲसिड हा एक रूल आहे कॉमन सिस्टीममध्ये. फ्रॉम दी नॅचरल सोर्स द नेम इज गिवन, एवढंच, बाकी काही नाही. त्यामुळं मग याचं फॉर्मिका अँट हा रेड अँट, त्याच्यामध्ये नॅचरल सोर्स असल्यामुळं फॉर्मिक ॲसिड त्याचा कॉमन नेम ओके. तसं कॉमन नेम याचे सगळ्यांचेच बघून घेऊ आपण पहिल्यांदा. हा बघा, हा ॲसिटम, व्हेनिगर ते चायनीज फूडमध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये नॅचरल सोर्स असल्यामुळं ते ॲसिटिक ॲसिड. नोट्समध्ये दिलं सगळं, सोपं आहे, एकदा पटपट उल्लेख करूया. 3 कार्बनचं फर्स्ट फॅट ओके. तर ते 3 कार्बनपासून सुरू होतं ना, ते 3 कार्बनचं तो फर्स्ट हे फर्स्ट फॅट अशा अर्थाचं लॅटिन वर्ड असल्यामुळं प्रोपिऑनिक ॲसिड बरं का, प्रोपिऑनिक ॲसिड. IUPAC आणि कॉमनमध्ये गोंधळ करतात, आता बघूयाच. आणि हे असं बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर काढलं असलं तरी कॉर्नर म्हणजे कार्बन, मग हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन, आणि हा कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. याचा अर्थ बॅलन्सीप्रमाणे मग इकडे 2 हायड्रोजन ॲटम्स, इकडे 2 हायड्रोजन ॲटम्स, इकडे 3 हायड्रोजन ॲटम्स, कंडेन्स्ड असं लिहितो. म्हणजे 4 कार्बनचं गोट मिल्क ते बटर, म्हणजे गोट मिल्क त्याला ते नाव आहे, ब्युट्रियम, त्याच्यावरून कॉमन सिस्टीम नॉमेनक्लेचर चाललं आहे बरं का आपलं. कॉमन सिस्टीम इकडं, हे कॉमन सिस्टीम. तर ते ब्युट्रिक ॲसिड, आता ब्युट्रिक ॲसिडमध्ये असं पण शक्य, म्हणजे कार्बन 1 2 3 4, तर ते मग आयसोब्युट्रिक ॲसिड, ब्रांच अँड स्ट्रेट असं शक्य. तर ते सांगितलं, असं आहे, सोपं आहे. 6 कार्बनपर्यंत करता येतं. 5 कार्बनचं वेलॅरिन, त्या प्लांटचे रूट्स, त्याच्यामध्ये त्याचा नॅचरल सोर्स आहे, त्यामुळं वेलॅरिक ॲसिड 5 कार्बनचं असेल तर 1 2 3 4 शॉर्ट फॉर्म लिहितो, वेलॅरिक ॲसिड. आता 4 कार्बनपासून पुढं ब्रांच पण शक्य असतात ना. इन कॉमन सिस्टीम टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स VC. 5 कार्बनचं असेल तर वेलॅरिक ॲसिड, मग स्ट्रेट ब्रांच, म्हणून मग वेलॅरिक असं न म्हणता N वेलॅरिक ॲसिड असं म्हणायला पाहिजे याला. जसं हा ब्युट्रिक म्हणजे N ब्युट्रिक ॲसिड, नॉर्मल ब्युट्रिक ॲसिड, आणि मग हा आयसो ब्युट्रिक ॲसिड, तसं एवढं माहीत असावं. आणि 6 कार्बनचं कॅप्रिओइक ॲसिड, मी 4 कार्बनचं बटरमध्ये सोर्स आहे, मी ते वेगळं बोललो, 4 कार्बनचं बटरमध्ये सोर्स आहे म्हणून ब्युट्रिक ॲसिड. 6 कार्बनचं मी कंडेन्स फॉर्म काढतो, 1 2 3 4 5 6. आता याच्यामध्ये पण स्ट्रेट चेन ब्रांच 1 2 3 4 5 6 हा कार्बॉक्सिलिक ग्रुप्स, आणि मग उरलेले कार्बन, म्हणजे इथं CH3 CH2 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 कळत आहे याच्यावरून ओके. तर ते गोट मिल्कमध्ये त्याचा सोर्स आहे, म्हणून ते केपर लॅटिन वर्ड, म्हणून ते कॅप्रिओइक ॲसिड असं आहे ते ओके. म्हणजे फॉर्मिका अँट याच्यामध्ये नॅचरल सोर्स आहे म्हणून हा फॉर्मिक ॲसिड. ॲसिटम किंवा आपण चायनीजमध्ये वापरतो ते सांगितलं, ते त्याच्यावरून ॲसिटिक ॲसिड ओके. व्हॅनिगर ते ॲसिटम लॅटिन म्हणून ॲसिटिक ॲसिड. 3 कार्बनला तो फर्स्ट फॅटशी रिलेटेड लॅटिन वर्ड म्हणून प्रोपिऑनिक ॲसिड, प्रोपिऑनिक बरं का. 4 कार्बनला बटरमध्ये नॅचरल सोर्स म्हणून ब्युट्रिक. वेलॅरिन प्लांट, रूट ऑफ वेलॅरिन प्लांट, त्याच्यामध्ये सोर्स असल्यामुळं 5 कार्बनला वेलॅरिक ॲसिड. फक्त 4 कार्बनपासून पुढं ब्रांच असतात त्यामुळं N आयसो हे प्रिफिक्सेस वापरायचे, हा N वेलॅरिक ॲसिड. 6 कार्बनचं गोट मिल्क म्हणून ते केपर वर्ड त्याला आहे म्हणून त्याच्यावरून कॅप्रिओइक ॲसिड. तर इथंपर्यंत माहीत असावं. मग सगळ्यांचेच कॉमन, मग IUPAC सिस्टीम त्यासाठी तरी आणली की असं सगळ्यांचं सोर्स आणि मग ते त्याचे ब्रांचिंग आणि मग त्यांची नावं, हा सुरुवातीचे 3-4 कार्बनपर्यंत, क्वचित प्रसंगी 5 ठीक आहे म्हणून. आणि मग IUPAC सिस्टीम,
आणि प्रॅक्टिससाठी एस्पेशली माझ्या नोट्समध्ये मी जरी एक्स्ट्रा दिलं असलं जास्त तरी IUPACमध्ये बेसिकली काय आहे हे IUPAC रूल्स. जो कोण त्यातली लॉंगेस्ट चेन असेल, आता इथं काही ब्रांच वगैरे काही असं केलेलं नाही आहे, सिम्पल, आणि हे नेहमी लागणार आहेत म्हणून तसं केलं मी. नॉमेनक्लेचरची प्रॅक्टिस म्हणून नोट्समध्ये किंवा आपण एखादं घेऊ ते ठीक आहे. तर लॉंगेस्ट चेनमध्ये किती कार्बन आहेत त्याचं एंडिंग ई ऑफ दॅट अल्केन, पॅरेंट अल्केन, लॉंगेस्ट चेनमधले अल्केन म्हणजे तो पॅरेंट अल्केन, दॅट इज रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड. आणि त्यामुळे मग ते अल्केनचं झालं अल्केनॉइक ॲसिड. जसं की आता एकच कार्बन आहे त्यामुळे तीच लॉंगेस्ट, त्यामुळं एक कार्बनचा अल्केन कुठला, मिथेन. मिथेनमधला ई काढला अँड इट इज रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड आणि त्यामुळं मिथेनॉइक ॲसिड, मिथेनॉइक ॲसिड हे याचं मिथेनॉइक ॲसिड. आता याचं बघूया, याचं बघू पहिला, जे आपण ॲसिटिक ॲसिड म्हणतो ते 2 कार्बन्स आहेत ते. आता याच्यामध्ये जेव्हा एखादं जास्त ब्रांच असेल त्यात आणखी रूल वगैरे आहेत, महत्त्वाचं आहे, सांगतो मी. पहिलं आपले नेहमी चर्चेत असणारे, नेहमी लागणारे प्रिपरेशन, केमिकल रिॲक्शन्स वगैरे. 2 कार्बन, एकच चेन, ठीक आहे. व्हरायटीज नाही आहे त्याच्यामध्ये, ब्रांचिंग नाही आहे, त्यामुळे नंबरिंगची गरज नाही. मग 2 कार्बनचं इथेन, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड, ETHANE, ठीक आहे, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड, म्हणजेच काय झालं त्याचं मग नाव इथेनॉइक ॲसिड, इथेनॉइक ॲसिड. आता हे 3 कार्बनचं बघा, आता इथंच लिहितो 3 कार्बन, प्रोपेन इकडे रफोर करतो, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड. चला ठीक आहे, इकडे लिहिलं 3 कार्बनचं. ओके, PROPAN, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड. एकच चेन आहे, त्याला काही साईडला कोण सबस्टिट्यूट नाही, काही नाही, तेव्हा एकच चेन, तीच लॉंगेस्ट. प्रोपेनॉइक ॲसिड. आता एक गोष्ट आहे, फंक्शनल ग्रुपच्या वेळेला आपण ती बघतच असतो, तरी पण म्हणजे बघितलेली आहे पूर्वी, आणि इतर पण ग्रुपच्या वेळेला पुन्हा एकदा तरी रिपीट करतो. द नंबरिंग ऑफ द लॉंगेस्ट चेन अँड सर्च फॉर द लॉंगेस्ट चेन, दोन्ही पण इट स्टार्ट्स विथ कार्बॉक्सिलिक कार्बन. मग 3 कार्बनचा असू दे, 10 कार्बनचा असू दे, ब्रांच्ड असू दे, स्ट्रेट असू दे. एक एक्झाम्पल आपण तसं घेऊ इथं, तरी सांगून ठेवतो इथं काय आहे. असं का बरं, तर फंक्शनल ग्रुप मग इकडे कोणी असू दे, द फंक्शनल ग्रुप इज टर्मिनल हा एक महत्त्वाचा पॉइंट. आणि फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन ॲटम, हे महत्त्वाचं आहे. मग असं आणखी कोण असू शकतात, तर अल्डिहाइड आहे. अल्डिहाइड ग्रुप हा लिहिताना असं लिहितो आपण, तर तो अल्डिहाइडचं कुठलंही स्ट्रेट घ्या, ब्रांच घ्या, 3, 4, 5, 6 कार्बनचं घ्या, तर अल्डिहाइडिक ग्रुप हा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आहे आणि तो कायम टर्मिनल असतो. जसं म्हणजे काय, किटोनिक ग्रुप असेल तर दोन्ही साईडला एक कार्बन तर कमीत कमी, मग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ॲरोमॅटिक रिंग, जे काय असेल ते, पण दोन्ही साईडला काही ना काहीतरी असतं, म्हणजे तो नॉन टर्मिनल आहे. आपण हे अल्डिहाइड कीटोन बघणारच आहोत इन द सेम टॉपिक. त्यातला कार्बॉक्सिलिक पहिला सुरू केला आहे. हे नॉन टर्मिनल आहे, पण अल्डिहाइड ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन अँड इट इज टर्मिनल असं जिथं असेल दोन्ही पण, म्हणजे अल्डिहाइड ग्रुप, सायनाइड फंक्शनल ग्रुप, त्यानिमित्ताने पुढचं थोडं बोलून ठेवलं. तसंच कार्बॉक्सिलिक ॲसिड, तर तिकडं द सर्च फॉर द लॉंगेस्ट चेन त्या कार्बनपासूनच होणार. म्हणजे आता इथे एकच चेन आहे, सोडून द्या जर ब्रांचिंग असेल तर. ओके, अँड नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हे विशेष. नाही तर आधी आपण जे अल्काइल अल्कोहलला नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दॅट एंड, सो दॅट फंक्शनल ग्रुप गेट लिस्ट पॉसिबल नंबर. इथं ते म्हणजे इथं रूल असा लागू आहे की फंक्शनल ग्रुप कार्बन हा फंक्शनल ग्रुपचा पार्ट आहे आणि तो टर्मिनल असतो. अल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, ओके, सायनाइड वगैरे. त्यामुळे नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बॉक्सिलिक ग्रुप, आणि त्यामुळं मग जी लॉंगेस्ट चेन, इथं 2 कार्बनची लॉंगेस्ट चेन, तसं हे 3 कार्बनचं प्रोपॅनॉइक ॲसिड बघा. आणि कॉमन सिस्टीममध्ये प्रोपिऑनिक ॲसिड, गोंधळ करून घेऊ नका.
प्रोपिऑनिक ॲसिड आणखी प्रोपिऑनिक ॲसिड असा हा फरक आहे. एक एक्झाम्पल मुद्दाम थोडंसं नॉमेनक्लेचरच्या प्रॅक्टिसच्या हिशोबाने लेट मी रब दिस. येस, लेट्स कन्सिडर फ्यू मोर एक्झाम्पल्स. बघा यात कंडेन्स्ड फॉर्म लिहिला आहे. कॉर्नर म्हणजे कार्बन, कार्बन 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 COOH. आता हे जसं आहे तसं लिहूया, फक्त कार्बन काढून त्या फॉर्ममध्ये दाखवूया. इथून सुरू करतो. कार्बन म्हणजे हा कार्बन आहे, इकडे एक व्हॅलन्सी, याचा अर्थ CH3 येतो. इथं कार्बन आपल्याला लिहिण्याच्या सोयीसाठी, आणि इकडे एक कार्बन म्हणजे इथं CH2 आहे, सेपरेट दाखवा, नाही तर CH2 मिथिलिन ग्रुप. CH2 ग्रुपला ग्रुप म्हणून, जसं मिथाईल ग्रुप, इथाईल ग्रुप, तसं CH2 ग्रुप म्हणून असेल तर मिथिलिन ग्रुप असं वापरत आहे. METHYLENE मिथिलिन ग्रुप. ग्रुप म्हणून एकच वर्ड वेगवेगळ्या कारणासाठी कुठे येत असतो. जेव्हा CH2 ग्रुप म्हणून विचारात घ्यायचं असेल, कुठं चर्चेत घ्यायचं असेल एखाद्या कंपाऊंडमधला, तर मिथिलिन ग्रुप माहिती म्हणून मध्ये सांगितलं. ठीक आहे, असू दे. हा इथं आलो होतो या कार्बनकडे, मग परत इथं आलो आहे कार्बन, परत इथं आलो कार्बन, आणि हा इथं बाहेर काढलेला बॉन्ड लाईन म्हणजे इथं कार्बन आहे. कॉर्नर म्हणजे कार्बन, कार्बन याचा अर्थ तो इथं कार्बन आहे, नाही का. कार्बन कार्बन, ओके. त्यानंतर कार्बन, ओके. त्यानंतर कार्बन बघा 1 2 3 4 1 2 3 4, नाही का. आणि मग फोर्थ कार्बनला वरती एक, म्हणजे इथं पण कार्बन कार्बन, याचा अर्थ बॅलन्सीप्रमाणे तो मिथाईल राहणार, कारण एकच बॉन्ड आहे त्याचा. आणि मग इकडं परत एक कार्बन, खाली COOH ग्रुप, ओके. COOH ग्रुप, आणि इकडं हे एंड झालं इथे, याचा अर्थ कार्बन कार्बन, आणि इकडे सिंगल बॉन्ड आहे, याचा अर्थ इथे मिथाईल ग्रुप. असं झालं. मग हे उरलेली बॅलन्सी हायड्रोजन, हे हायड्रोजन, हायड्रोजन, इथं हायड्रोजन, ओके. येस, आता हे लक्षात आलं. आता हे असं आहे कंपाऊंड. आता याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे की फंक्शनल ग्रुप, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अँड इट इज टर्मिनल. त्यामुळं सर्च फॉर दी लॉंगेस्ट चेन अँड नंबरिंग कार्बॉक्सिलिक ग्रुपपासूनच सुरुवात होणार. एकदा याचा अभ्यास केला की अल्डिहाइडसाठी एक्स्ट्रा नॉमेनक्लेचर म्हणजे फार वेगळा प्रयत्न करायला लागत नाही. सायनाईडच्या UPSC नियमसाठी फार वेगळा प्रयत्न करायला लागत नाही. असं ते होऊन जातं. केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक अशी सोपी जाते. आणि असं ज्यांनी सवय करून घेतली नसते त्यांना अवघड जाते. ओके, येस. आणि त्यामुळे इथून सर्च होणार, इथून नंबरिंग होणार. इथं मी हे पेन्सिल म्हणूया, हे पेन म्हणूया, ओके. येस, आणि हा मी, ओके. इथं बघा, तर कार्बॉक्सिलिक कार्बन टू प्रायमरी कार्बन, मग प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी कार्बन ॲटम, प्रायमरी 3 प्रायमरी आहेत. पण 1 2 3 4 1 2 3 हे काय म्हणजे लक्षात येतं. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे ही 6 कार्बनची चेन लॉंगेस्ट. आता हे असं काढायची काही गरज नाही आहे. म्हणजे 6 कार्बनची बेसिक चेन लॉंगेस्ट आहे. म्हणजे हेक्झेन, ही रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड, हेक्झेनॉइक ॲसिड. आणि मग नंबरिंग 1 2 3 4 लक्षात आलं तरी पाहिजे, दिसण्यासाठी लिहित नाही मी, तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन करताना कळावं, तुमच्या लक्षात यावं म्हणून. ओके, मग 2 नंबरला एक सबस्टिट्युएंट आहे मिथाईल ग्रुप, 3 नंबरला एक सबस्टिट्युएंट आहे मिथाईल ग्रुप म्हणजे डायमिथाईल. बेसिक लॉंगेस्ट चेन 6 कार्बनची म्हणजे बेसिकली हेक्झेन, रफ वर्क, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड. ओके, त्याप्रमाणे ते हेक्झेनॉइक ॲसिड, हे तर लक्षात आलं, हेक्झेनॉइक ॲसिड. आणि 2 नंबरला मिथाईल, 3 नंबरला मिथाईल म्हणजे डायमिथाईल सबस्टिट्युएंट्स. आणि बाकी कोण सबस्टिट्युएंट्स नाही आहेत. याचा अर्थ मी आता डायरेक्ट लिहितो बिकॉज वी आर नाव यूज टू सच. त्यामुळे हे 2 3 डायमिथाईल, बेसिक नेम ऑलवेज ॲट द एंड, हेक्झेनॉइक ॲसिड, HEXAN, ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड, हेक्झेनॉइक ॲसिड. हे याचं IUPAC नेम झालं. समजलं. नंबरिंग अँड सर्च फॉर द लॉंगेस्ट चेन स्टार्ट्स विथ दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन. ओके, आता उद्या इथं CH ऑलरेडी ग्रुप आला किंवा सायनाइड ग्रुप आला तर ते पुढं त्या टॉपिकच्या बघूच आपण. तरी पण फार नवीन वेगळं काही नाही आहे, फक्त प्रॅक्टिस. ओके, केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अशी सोपी होत जाते, फटाक्याची माळासारखं. एक व्यवस्थित केलं की त्याला रिलेटेड दुसरं तिसरं पुढचं येतच जातं. ओके, आता हे एक एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, इथं कार्बॉक्सिलिक ॲसिड लिहिलं आहे. मग सर्च स्टार्ट फ्रॉम हिअर, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हिअर, ते ठरलं आहे. मग इथून प्रायमरी 1 2 3 4 5, आणि इथून आलं तर हा CH2 आहे. CH2 असला तरी काय झालं, आता तो मी CH2 याच्याला इथं परत लिहितो. ओके, हा CH3, हा CH, हा C2H5 म्हणजे CH2 CH3, CH2 CH3 बरं का, व्हॅलन्सीप्रमाणे. हा किटॉनिक ग्रुप आहे मध्येच, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप.
नाव सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम हिअर, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हिअर. तर 1 2 3 4 5 6 ही लॉंगेस्ट चेन आहे. ही 5 कार्बनची आहे, प्रायमरी कार्बन. त्यामुळे ही घेता येत नाही, ही घ्यावी लागेल. म्हणजे 6 कार्बन, म्हणजे परत हेक्झेन ई रिप्लेस्ड बाय, म्हणजे बेसिकली हा हेक्झेनोइक ॲसिड आहे. पण 3 नंबरला नाही का, 1 2 3 4 5 6 3 नंबरला किटोनिक ग्रुप आहे आणि 4 नंबरला मिथाईल ग्रुप आहे. आता मग आपल्या प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुपची जी सिलेक्टिव्हिटी ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये कार्बॉक्झिलिक ग्रुपवरती आहे, सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप, कार्बॉक्झिलिक ग्रुप, मग किटोन आहे खाली, अल्डिहाइड, किटोन. ते आठवा, 11th, फक्त आठवण करून देतो, सगळं सांगणार नाही आता. आणि मेन फंक्शनल ग्रुप असेल किटोन तर ई रिप्लेस्ड बाय ONE आहे. बघा 11thचं फंक्शनल ग्रुप बघताना त्यावेळेला हे 2-3 एक्झाम्पल डिटेलमध्ये मुद्दाम बघितलेले आहेत. आता त्या टॉपिकच्या वेळेला फक्त एक्झाम्पल्स 1-2-4 जास्त बघतो आपण. किटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप असेल त्यावेळेला आता किटोनचं सेपरेट आपण आणखी टॉपिक पुढे येणारच आहे, रिपीट होणार आहे. ई रिप्लेस बाय ओन म्हणजे 3 कार्बनचं जे ॲसिटोन आहे ते प्रोपॅनन. ओके, ठीक आहे. बट वेन इट इज सेकंडरी म्हणजे त्या सिलेक्टिव्हिटी ऑर्डरमध्ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप, आता इथं मेन फंक्शनल ग्रुप हा आहे म्हणजे हा सेकंडरी फंक्शनल ग्रुप आहे, त्यावेळेला त्याचं सफिक्स ऑक्झो आहे. ऑक्झो किटोनसाठी ऑक्झो आहे. तो मेन फंक्शनल ग्रुप असतो त्यावेळेला ई रिप्लेस्ड बाय ONE. हे लक्षात घ्या, हे पूर्वी पण बघितलं आहे आणि पुढं पण येणार आहे. आणि सेकंडरी फंक्शनल ग्रुप असेल, आता कार्बॉक्सिलिक ग्रुप आणि किटोनिक फंक्शनल ग्रुप, त्यावेळेला ऑक्झो म्हणून उल्लेख करायचा आहे त्याचा. ओके, येस. तर तो टेबल आहे आपल्याला 11th बघितला आहे, सम बेसिक प्रिन्सिपल्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर त्याप्रमाणे 3 नंबरला ऑक्झो, 4 नंबरला सबस्टिट्युएंट म्हणून मिथाईल ग्रुप, 6 कार्बनची चेन म्हणजे बेसिकली हेक्झेनोइक ॲसिड, आणि ऑक्झोमधला O आणि मिथाईलमधला M, LMNOP. M पहिला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आणि त्यामुळं 4 मिथाईल 3 ऑक्झो इकडं ते बसतंय का बघू नये, परत लिहितो. हेक्झेनोइक ॲसिड HEXAN ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड. ओके, इथं मी परत लिहितो बघा. ओके, 3 नंबरला ऑक्झो, सेकंडरी फंक्शनल ग्रुप आहे म्हणून ऑक्झो. मेन फंक्शनल ग्रुप असतात तर ONE. ओके, प्रोपॅनन, ब्युटॅनन तसं. आणि 4 नंबरला सबस्टिट्युएंट म्हणून मिथाईल ग्रुप आहे, कारण तो लॉंगेस्ट चेन, सिलेक्टेड लॉंगेस्ट चेनचा पार्ट नाही आहे. ओके, आणि अल्फाबेटिकल ऑर्डर M पहिला येतो, त्यामुळं बघा पुन्हा लिहितो. 4 मिथाईल नंबर लेटर नंबरमध्ये डॅश, हे सगळं आता 11वीचं रिपीट करायचं नसतं. ऑक्झो. ओके, आणि बेसिक नेम मग 6 कार्बनची लॉंगेस्ट चेन HEXAN ई रिप्लेस्ड बाय OIC ॲसिड, हेक्झेनोइक ॲसिड. हा असा पार्ट सुरू झालेला आहे. आणि जे आत्ता इथे डिस्कशनमध्ये आलं ते व्यवस्थित करायचं, त्याला रिलेटेड इथलं आणि याला रिलेटेड जे नोट्समध्ये दिले एवढं पहिल्यांदा करायचं. येस, थँक्यू.